फिर दो कदम अगे होए, फिर सुनिया फरीद
जा कहते तुहानू आवाज सुनी, कहते जी नहीं सुनी। बाबा फरीद साहब जी कहते कोई आवाजा मारदा, फिर वो कहते जी चलो कोई बंदा बीबी ने की आवाज कौन मारदा? फरीद साहब जी कहते कमर कहते बाबा जी ये आवाजा मारनिया? कहते हाँ। बाबा फरीद साहब कहते चलो चलो छेती निकल चलिए ਆਪਾਂ नहीं जाना। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਸਦਾ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। शब्द बड़े पवित्र है। गोल निमाणी साड करे सदा पत्र दे दी। आप सारे भी आ जाओ कि आप असी नहीं आना। वो कहती दे घरिया तेरा घर नहीं है जिथे इज्जत को भाईदा ना। तुम भी आए तो कई कहते बाबा जी घर का नहीं सरदा। यही गल कहना घर का ते बाबा फरीद कहता मैं नहीं आना, मेरे घर का नहीं सकता। वो कहती ने घरिया फरीदा तेरा घर तो इत्थे है ही नहीं, तू किहड़े घर की गल करदा है? कहंदे हैगा क्यों नहीं, हमें किड्डा सोहना बनाया। वो कहती ने घरिया वो तेरा नहीं, वो किसे ने घरिया घर आओ। कहती इत्थे आ जा, आजा तेरी मासी दादी नानी दादा फुफड़ भूआ सारे मेरे कोल आजा। कहना मैं नहीं आना। ते फिर अगों कवर की कहती कहती अच्छा नहीं आना मेरे को। बाबा फरीद कहना मैं नहीं आना, मेरे तो कोई डर लगता। फिर अगली पंक्ति की बाबे फरीद ने उचारिया कि बड़ी बीती नहीं आना। कहना ना। फिर वो की कहती सर पर मैं थे आंगना मरनो ना दरिया। कहती आपे आ जाएगा तो चंगा रहेगा, नहीं तो फिर प्यार जाने का ले होंगे। सर पर मैं थे और सिर दे उत्ते मज्जा चुकिया गल दे अपना भी सारे का चक्या जाता। इन्नी गल जो बंदा सोचदा बड़ी ठंड जी पैंदी है। फिर जी करता चौंकड़ा मारना, फिर जी करता भी कथा चले नाम तो मैं बैठा रहा। जिन्होंने मंजा भुल गया वो घर भुल गया वो तो वड़नगे नहीं कदे, उन्होंने थोड़ा चंगा लगना नाम कथा की। बाबा फरीद साहब कहते मैं नहीं आना। जे कबर कहती फिर नहीं आना तो कोई नहीं, भजिया तो जाना आवे अंत ना भजिया जाए। बाबे फरीद ने अपने चेलिया आख्या कहते आ जाओ गेड़ा मार चलीए, हम सदा दे रही है। उन्हें दसिया कहता भी अज आ जाओगे हो सकता जिंदगी सही हो जाए, नहीं तो फिर सर पर मैं थे आमना मरनो ना डरिया। फरीदा इन्नी लोईनी देख दिया बोलोगे कहती चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई। गुरु बोलता पानी जे कोई बुलाने वाला हो 1430 अंग दे विच सब कुछ दसिया जिन्होंने पता करना आ गया। गुरु साहब जी कमरा च बैठे ने, बेबे कहती है बिना घर चलिए। भाई अजय राम जी कहते बाबा घर चलिए, और संगत कहदियां घर चलिए। हमारे सच्चे पातशाह कहते असली घर साडा ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ पर जा नहीं सकते। सुल्तानपुर बाजारां च सारा दिन वारा करदी, सब कुछ खरीदी जाइदा। जलंधर तक पर परे नाल ही संत घाट है, मत्था नहीं टेकण जाया।
इस करके मेरे पातशाह ने सारिਆਂ ਨੂੰ कब्रस्तान ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਐਸ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਲੈਟ ਉੜਦੀ ਹੈ, यानी कब्रस्तान की समाप्ति शरीर की ते रूह उतों जहाजे बहनी है। ते महाराज साहब जी ने उत्थे बड़िया के मूल मंत्र उचारिया ते महाराज कहते भी ये हैगी है टिकट भी सारी जिंदगी खप के तप के रुल के परेशान हो के बंदा फिर इत्थे आके साह लेंदा। अगे मेरे ने जिक्र किया सी भी बड़िया की कंध ते लिखिया विश्राम घर केंद्र है आखिरी विश्राम प्रोग्राम ते जानदे सी ते नाल मेरे कोई चंगी सी मैं कहा ये की लिखिया होए इहदे बाबा जी लिखिया विश्राम घर केंद्र है। मैं कहा इहदा की अर्थ है इहदे पता नहीं। मैं कहा वो तां लिखिया कि भज ला पुत गड्डी जिन्नी मर्जी भजा ला कनेडा अमेरिका तक घूम ला जिन्ना घूमिया जांदा ही विश्राम इत्थे आके कर सच बंदा ते रहंदा ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਮੁਲਕ ਗਾਲੇ 45 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਚਾਰ ਹੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। जब मेरा मित्र सवेरे कहता गोडे काम करते नवे पवाने पैने मैं कहा पवाला कुछ नहीं होता पैसे चार ला दे तुम्हारे सच्चे पातशाह कृपा करना बाबे नानक को समझ गई। महाराज साहब जी कहते इत्थे आके साह लेना आपां सारियां ते इत्थे आके शरीर की समाप्ति होनी है ते आ जिहड़ा मूल मंत्र है टिकट है दरगाह की टिकट लैके चढ़िया जांदा जिधर को भी जाना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ महाराज साहब जी ने टिकट ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਉਤਰਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰਨਾਰ ਗੰਧਰਵ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਪਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ 3 ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਿਆ अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी को तंगी देनी पैनी इदा बहना पैना ठीक है जी। काम छड्डने पैने रिश्तेदार छड्डने पैने खाना पीना इत्थे तंगी दे लांगे ते अगे ना लावांगे इत्थे नज़ारे लैन लगे तंग हो काम एक ही। तो इस करके बाबा जी कब्रस्तान दे विच बैठ गए ने। इधर बेबे नानकी ते भाईया जयराम जी नूं नवाब जी ने सद्दिया इहदे भी नानक धाम गया गुजरिया ते जिहड़ा हिसाब किताब इधर तुसीं दिओ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹੁਣ कोई कहता वो रूह है कोई कहता वो भूतां ने वास कीता ये सौदा जिहड़ा लटाया जिंदरा खोल के ਉਹਦਾ हिसाब किताब हो रहा है। चापई एक बार मैं नानक के टिक जाए आए कदेऊ हिसाब तुम्हारा जवाब दौलत का लोधी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਘੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚ ਫੇਕਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ
मैं नानक नूं मिलन जाण वास्ते चाहुंदा। एक बारी मैनूं मेरे प्यारे दे नाल मुलाकात करन दित्ती जावे। कुलबीर विचारत यारत तारत भारतां दिश पंथ पधारा। भैया जय राम जी नवाब जी दे घरों निकल के ते बड़ियां वाल नूं चाले पा दित्ते। संतघाट वाले स्थान ते अज भी बड़ियां है। कल भी जिक्र आया सी भी बाबा बड़ियां नहीं बैठा, बड़ियां ने सचखंड बना। भाई संतोष सिंह कहते महाराज उत्थे बैठे है ते जिथे जाए बहे मेरा उत्थे जिन्नियां रूहां के संस्कार होए जां नपे है सारे दे सारे राजे जनक ने नरक वेले करते महाराज तो बोलत है जिहदी गोदी च इस वेले आपां बैठे हैं ना आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। भट्ट साहब जी कहते सैया की कथा लंघ चुकी है। वो कहते कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगवे तरो। कहते किसी जहाज दे विच सारी सृष्टि नहीं बह सकती। 400 500 300 बंदा बैठा प्लेन से। पर कहते मेरे गुरु अर्जन साहब ने इदां दा जहाज बनाया अपनी मेहर करके सारी सृष्टि को उस जहाज दे विच बिठा के ते स्वर्गां नूं भेज सकते। सारे जन ला लो क्योंकि जगह बड़ी महंगी है। सारी सारी थोड़ा मारे दिन प्लेन के सीट एक ही होंगी है तो 3 लाख की मिलती। उत्ते बिल्ट ला के बहदा दूजे तो बहुत लगती क्या लबा नंबर लिखा होंगे ना 3 लाख की मिलती हो। या जी सीट इतने तुहानू मिली है ना ये पूर्वले दरबारिया रहता ही है। सच्चे पातशाह महाराज जी कबर च बैठे है। भाई जय राम जी ने इधरों हक साहब वालों उधर चाले पा दिते। बहुगोरन में युवराजत है शिव मत मसान मनोहित धारा। वैसे तो जी भावना वाला कोई होगी ना ये सुल्तानपुर सचखंड है। चप्पा चप्पा मारे दिन वसाया इस शहर के विच नशा पत्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए पर नहीं समा बदल गया। तो गुरु पातशाह महाराज जी ना बंधु जी उठे बैठे हैं। जित कंपत बंधत हाथ दो कर बंधन बैन जराम उचारा। कहते बड़ा जिहा दिल करके महाराज साहब ने खपनी पाई ते नेत्र बांधा ते बड़ियां शां शां कर दिया। एक मारे बोले नहीं किसी ना मूल मंत्री बोले कला कि उसे कोई भी लागे लागे नहीं क्योंकि सारे डरे हुए कि बाबा नानक भूत है। शब्द आए ना पानी की कोई अक्ष है वो तो 5-5 किलोमीटर तक कोई लागे बने नहीं खड़ोंदा। कि मारे साहब जी के जजमान भाईया जय राम जी हौसला जिहा करके फिर उन्होंने कबरां दे विच पहुंच गए। दोवें हाथ जोड़ के मारे सच्चे पातशाह जी की समाधि लगी है ते मन जिहा हौसला वड्डा सारा करके ते जाके महाराज जी नूं नतमस्तक होए मत्था टेकना कीता। गोकुल साल दयाल सुनो एक साल को लेखा विशाल बखाना। कहते हैं कि अगों बेनती की कीती है सुंदर रूप रसाल दयाल। ये मेरे मालिक जी ऐ सृष्टि नूं तारन वाले बाबा नानक जी उन्होंने मेरे को 1 साल का हिसाब मंगना किया है। मोह बुलाए बुलाए सुनाए जवाए सब सुख पाए अयो इस थाना। महाराज सच्चे पातशाह मैं तो गरीब हाँ कि मैं इन्नी योगा नहीं इन्ना डन भर लवां। प्यूर पातशाह तेरी खेड है मैनू नहीं पता तुसीं कौन ते की तुहाडे अंदर चल रहा पर मेरी कृपा करके इस समस्या का हल करो। जी की बिरथा होए अज भी इदां दे काम होए मेरी जिंदगी तुहाडी चेता करो। कई बार बंदा इन्ना कुछ फसिया होंदा ना रात लंघदी ना दिन इदां ही हथ कढ़े होंदे कि सतगुरु
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਬਣੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਠੇ ਗਤ ਦਾਨ ਕਿਸੋ ਨਹੀਂ ਕਾਨ ਸੁਜਾਨ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ, ਡਰਦੇ ਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਸੌਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਰਜਾਈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਚਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਬਟੂਏ ਚੋਂ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਦੇ। ਹਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਆਈਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਇੰਨਾ ਖਾਵਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सालक
कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहियो कोई सालक मित न रहियो कोई सालक मित ना रहियो कोई सालक मित ना रहियो कोई नानक दुनिया कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई नानक दुनिया कैसी होई 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੀਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਗੇਠਾ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ तो महाराज साहब की बाणी बोलती है महाराज कहते नानक दुनिया कैसी किते महाराज ने भी टाइम दिया किते चौर कर लिया कर लंगर वरता जाया कर भैनों लो ते प्रसादे लाया करो क्योंकि सारी जिंदगी टब्बर ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਗਏ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੀ ਗੁਣ ਪਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਸਾਂ ਦੋ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਦੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਨ ਕਾਨ ਉਠੇ ਗਤ ਦਾਨ ਕਿਸੂ ਨਹਿ ਕਾਨ ਸੁਜਾਨ ਨਿਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਭਰੇ ਹਨ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਇਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਰਕੜੀ ਪਾਈ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚ ਕੰਬਲ ਖੇਸ ਸੂਟ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਵਕਤੀ ਪਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਧਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ
ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚ ਤੇਜੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ 35,000 ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਜਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਗਾਂ ਫੜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਜ਼ਬਤ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਕੇ ਕੜੇ ਪਾਈ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬ ਲੋਰਾ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦ ਪਨੀਗਤ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮਕੰਦ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਯਾਰੋ ਜਾਨ ਰੋਗਾ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪੋਥੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਲੈਣ ਪਰ ਕੋਪਰੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਕੋ ਸਾਧਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਚੜ ਗਈ ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਾਹਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗੈ ਮੰਦ ਭਲੀ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਪਿਆਨਾ। ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਜਰਾਮ ਹੈ ਆਵਤ ਰਾਜਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਤਮ ਆਤਮ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਧੰਨ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਸੇ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ, ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। वेद निकेत सुलिखै के हेत गए जब खान निकेत में पैसे। ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। लीनो नवी सिंध संग मुकदे आनंद हृदय बर मंदिर जैसे। ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਤਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਅਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। इना हलिका लेखा जो पत लेखा को लेखा कटे गो कैसे। हमारे सच्चे पातशाह कहते आ रहे हो नवाब जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਬੀਦ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੁ ਨਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ। ਤੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। एक साल को लेखा विसार हो तो करने वही के चोर माना। ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫੜ ਲੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੋਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਨਿਓ ਦਿਖੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲੇਖਾ। आमदेव खर्ची को सुमार कीन पले गिनती बिदनाना। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦਾ कागज लेकर वृंद लिखे नवी सिंध की बुद्ध थकी बिचमाना। ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਕੀਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੌ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। दीन दयाल रहे पुन वादे में श्री गुरु अंगद जी सुन काना। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨਾ
ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। सात सै साठ निकासे हैं शेख सुनी निज श्रान में दौलत खाना। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 760 ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਵਿਸਮਾਦਰ ਦੇ ਹਲਾਦ ਜਰਾਮ ਨ ਜਾਈ ਬਖਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਗਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਲਿਖ ਲੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਈ ਖਾਂਜ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਪੋਥੀ ਚ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4-5 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣਾ ਲੋੜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਡਾਉਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਰ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਲਾਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਅੰਗ ਉੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7000 ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਪੁੱਥੀ ਦਾ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਗਮੀ ਚ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਰੋਂਦਾ। ਮੰਦਮਤੀ ਮਨ ਨਿੰਦਕ ਲੱਜਤ ਬਿੰਦਤ ਭੇਦ ਨ ਮੂਡ ਅਜਾਨਾ। ਔਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਚੁਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲਟਾਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ,
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕੀਰਤ ਪਵਸ ਸੂਜ ਵਸ ਲਜਨ ਸਿਹ ਚਕਵਾਕ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੇਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਸਾਇਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਸਾਇਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ